सत श्रीकाल नमस्कार आदाब दर्शकों मैं तुहाडा गुरलाल हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी के मंच तो दर्शकों आपां पिछे जे एक प्रोग्राम किया जिहदे उत्ते आपां जिहड़ी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपां जिहड़े अवतार सिंह ढींडसा जी उन्हां दा जिहड़ा फार्म है उत्थे इंडिया चों किद्दां फुल्लां दे बीज जिहड़े आ बनाउंदे आ ते यूरोप अमेरिका दे विच एक्सपोर्ट करदे। उस तो बाद आपां एक संगरूर लागे एक होर बरनाले लागे एक होर भाई साहब दा आपां इंटरव्यू किया सीगा जिहड़े कि अपने ड्रैगन फ्रूट उगाउंदे आ और रेगूलर जिहड़ी रवायती फसलां है उहदे नालों ज़्यादा ओह पैदावार ते ज़्यादा इनकम घट खर्चा घट पानी वेस्ट करके जिहड़ा घट पानी यूज़ करके वह ज़्यादा कमा रहे सी। बड़े टिप्पणियां आईयां सीगियां कि प्रोग्राम बहुत वधिया पर गल है कि जिहड़ा इन्वायरमेंट पंजाब दा खराब होया कि वह वाकई फसलों का करके होया या साडे किते जिहड़े राजनीतिक घाड़े उन्हां वल्लों किते नीतियां दी कमी रह गई या फिर किते एजुकेशन सिस्टम दे विच कमी रह गई। तुसीं देखिया होना पूरा पौण पानी जिद्दां पंजाब की धरती है फुटहिल दे विच हिमालय के पैरों के उत्ते मैदानी इलाका है बहुत ही ज़्यादा जरखेज धरती है पर फर्टिलाइजर्स पा के या फिर स्प्रेयां करके या फिर आपां हद तो ज़्यादा जिहड़ा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके धुआं तो उस तो बाद जिहड़ी इंडस्ट्री दा जिहड़ा गंद मंद है वह पै रहा है दरियावां दे विच ते हद तो ज़्यादा पानी जिहड़ा आपां ग्राउंड वाटर कढ लिया है। हुण जे स्टडी देखिए तो कोई कहता 25 साल का पानी रह गया थले कोई कहता जी 30 साल का तो कोई 20 साल तो ला के बैठा है पर उत्तों जो इन्वायरमेंट देखिए आप धुंध नूं छड्ड दिंदे कि उहदे विच हादसे हुंदे आप गल कर रहे हैं कि गर्मी कितनी वध गई है। उस तो बाद एयर पोल्यूशन कितना उस पूरे पंजाब दे नी नाल लगदे जिहड़े होर जिले हैगे राजस्थान लै लो हरियाणा लै लो उन्हां दे विच हालात बहुत मंदड़े ने। देखियो ना पटियाले लगे एक ट्यूबवैल तो लाल रंग का पानी आया और पिछले हफ्ते आपां एक प्रोग्राम भी किया सीगा सरदार किंगरा साहब नाल जिन्हें जिहड़ी कि यह वातावरण बारे वाइस चेयरमैन भी रहे पूरी कमेटी दे इंडिया नेशन वाइड तो उन्होंने भी दस्सिया सीगा कि जिद्दां पानी जिहड़ा गंदा पानी आपां इंजैक्ट करके धरती द्वारा पा रहे हैं उत्तों पानी की कमी भी आ रही जिद्दां पूरा अमृत खराब कर रहे हैं पर इहदे लई जिम्मेवार कौन है। इन्ना लंबा समा हो गया हरित क्रांति नूं भी किन्ने साल हो गए उस तो बाद और जिहड़ा पौण पानी वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन सारा वधदा गया इहदे लई जिम्मेवार कौन है तो की कीता जा सकदा है। गल्लां कल्लियां आपां इह ना करिए कि फलाना जिम्मेवार आ होया सीगा हाँ जरूर झात पाउणी बनदी है क्योंकि जे रूट काज नहीं लभोगे तो इलाज भी लभना औखा हुंदा है पर आने वाले समय इहदा इलाज की है। बहुत ही माणमती शख्सियत साडे नाल बने हुए हैं जिहड़े अपना गल करनगे असीं मशगूल हैं इन्होंने अर्ली मॉर्निंग टाइम कढ़िया इंडिया तो पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला के वाइस चांसलर प्रोफैसर अरविंद सर नाल बने हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा जस पंजाबी के मंच ते। जी बहुत मेहरबानी तुहाडी जी कोई गलबात करने वास्ते तुसीं बुलाया। सर मशगूल हैं तुसीं अर्ली मॉर्निंग उठे हैं साडे लई टाइम कढ़िया जाना होना तुसीं फिर भी पहला तो दसो जी मैं हुणी गल करके हटिया जिहड़ा इन्वायरमेंट है जिहड़ा पूरा वातावरण है पंजाब दा ये वर्स्ट कम टू वर्स्ट चली जांदा ये होया क्यों पहला रूट काजल चलो तुसी बड़ा लंबा टाइम इत्थे बिताया है और बड़ा स्टडी भी किया कि किहड़े कारण करके की हो सकदा बाद च गल कर लांगे आपां। हाँ जी पहलों तो गल है कि बहुत वारी जदों असीं वातावरण की गल करदे तुसीं बिल्कुल ठीक दस्सिया कि वातावरण पंजाब दा जिहड़ा है वो बहुत इस वेले इहो जी स्थिति है कि हवा पानी धरती सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत प्रदूषण पर की ये सिर्फ पंजाब ਵਿੱਚ नहीं ये सारे देश ਵਿੱਚ है और ये सारे दुनिया का मसला है जी वेल मच्छियां खत्म होने तक आ गई ने समुंदर असीं गंदे कर रहे हैं। सो ये शुरू कित्थों हुंदी है गल पहलों ये पिछोकड़ च जाण दी लोड़ है क्योंकि कई बारी असीं जदों अगली पीढ़ी नाल गल करदे हैं तो जिवें असीं सिर्फ वो जिहड़ियां उहदियां अलामतां ने उहदी गल करके उन्हां नूं पिछे करन दी कोशिश कर लैंदे हैं उहदे कारण वल नहीं जांदे। तो जिहड़ा कारण है वातावरण दे खराब होण दा जे तुसीं वेखो कि पंजाब च सिर्फ 2% जंगल रह गए जदों कि चंगे जीवन लिए 27% जंगल होना चाहिए। यूरोप ने अपने सारे जंगल खत्म कर ले 250 साल पहले 200-250 साल पहले सारे जंगल खत्म कर ले जिन्होंने रूहर वैली तुसीं कहंदे हो जर्मनी की वो घने जंगलों नाल भरी पई सी कुछ नहीं हैगा हुण उत्थे सारा यूरोप एक गार्डन वांगू दिसदा है वो जंगल वांगू नहीं दिसदा। तो ਇਹਦਾ इस करके ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨੀ ਸਮੌਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਪੂ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਪੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਐਸਬੈਸਟਾਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ 300 ਸਾਲ ਚ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ, ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਰਵਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦਾ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 8 ਹੋਵੇ, ਫਿਰ 16 ਹੋਵੇ, ਫਿਰ 32 ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੋਥ ਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 300-400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਕਟਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ 70-80% ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ 2-4 ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫਿਨਿਟ ਰਿਸੋਰਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ। ਸੋ ਇਨਫਿਨਿਟ ਰਿਸੋਰਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤੋਂ 4 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਲਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਿਨਿਟ ਰਿਸੋਰਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋੜ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ, ਫਲਾਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਹੋੜ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਤੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਖੁਸ਼ੀ, ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਬੀਜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਸੁੱਟ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹੀ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੇਲਿਅਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 60ਵੇਂ 70ਵੇਂ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਹੈ। ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਜ਼ਿਸ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ 12 ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਰੇਨਸ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਈਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵਗਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਬੀਜਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਕਰ ਲਿਆ 50ਵੇਂ 60ਵੇਂ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਕੇਗਾ ਉਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੋਥ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 8% ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਗਈ, ਨਾੜ ਸੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 8% ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 92% ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 92% ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 8% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, 90 ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਹਿ ਗਏ 85 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ 70 ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 365 'ਚੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ 365 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਾਇਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਆਪਾਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੁਰ ਪਿਆ
ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਸਾਈਕਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 20 25 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਆਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ 1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 75 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ, 2000 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ, ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 60ਵੇਂ 70ਆਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। 60ਵੇਂ 70ਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਨੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹਾਂਜੀ 2000 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧਾਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ। ਸਨ 2000 ਤੱਕ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿੜਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਚਾਟੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਜੜੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੇ ਟਿੱਬੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਚਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੈਂਸਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੌਣਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬਣ ਜੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦਿਸਦੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਤਾਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਰੇਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 72-73 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, 1975 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਕੇ 2 ਜਾਂ 1 ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਅੱਡ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਟੂਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਏਰੀਏ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਚੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ 135 ਕਰੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਰਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਡੈਥ ਰੇਟ, ਹਾਈ ਬਰਥ ਰੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਡੈਥ ਰੇਟ, ਬਰਥ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 8 ਬੱਚੇ ਹੋਏ 4 ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਲਾਨੋਬਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਲਏ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 50ਵਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ, ਪਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰੂਡ ਔਰ ਕਰੂਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਂਗਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਦੀ ਕਾਰਟ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਹਾਰਸ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੂਹੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚੂਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਫੂਡ ਮੋਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਮਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ
ਸਸਟੇਨੇਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਭਜਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਗਰੋਥ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ এনवायरमेंट ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫੂਡ, ਥਾਂ, ਪਾਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ 1 ਜਾਂ 2, ਜੇ ਉਦੋਂ 2 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 35 ਤੇ 135 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 50-60 ਕਰੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ 70ਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੇਟ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ 50ਵੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਲਾਨੋਬਿਸ ਨੇ 50ਵੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਕੇਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਾਫੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 300-400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਨਾਲੰਦਾ, ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਟਵੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਖੋਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਭਲਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਲਾਨੋਬਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ, ਭਾਭਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਭਟਨਾਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ CSR ਬਣਾਈ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 70-75% ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਗਰੋਥ ਤੇ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਣ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੇਂਦਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੌਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ, ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 60ਵੇਂ 70ਵੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫੈਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਫੈਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਵੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਣ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਾਹ ਜਾਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5-6 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬੈਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਚਲਰ ਕਰ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ, 60 ਤੋਂ 70% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੋਰੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਕਿਰਤੀ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜਾਬ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 80,000 ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 60,000 ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਹਾਂ 60,000 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 80% ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ? ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਨੀ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਝੱਟ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਲ ਸੀਡ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਚੰਗਾ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਲੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ 2-3 ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਣ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਦਵਾ ਦਵ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਸੀ ਚਾਹ, ਚਲੋ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਸੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ, ਅਫਕੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਟਵੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਕੋਈ ਅਖੀਰਲੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਊਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ
ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੂਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਰੂਸ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਦਲੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਲੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਕ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਕ ਆਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਵਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਟਰ ਫੈਕਟ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਾਂਧੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਰਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੈ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।